بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 5 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں رقص جنوں، مصنف بشریٰ سعید، آواز ہیرا مجید کی۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960، واٹس ایپ نمبر 0332495373 پر محمد اظہر لطیف سے۔ معزز سامعین، تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 5 صفحہ نمبر 51 سے۔ میں پریشان نہیں ہوں، وہ فقط اس قدر کہہ سکی۔ اونل ذرا سا ڈول کر اٹھا اور اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈورے جاسکیا کے حواس مختل کر رہے تھے۔ وہ آہستگی سے پرے کھسک گئی۔ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ میں نے کہا نا میں سوبر ہوں۔ اس نے جھنجھلا کر ہاتھ جھٹکا۔ تمہارے آنے سے پہلے میں نے صرف 2 اسمال پیکس لیے تھے۔ میں نے تمہیں کتنا مس کیا، تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے؟ میں نے بھی۔ جاسیا نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائیں۔ وہ اپنے دل میں اونل کے لیے خوفگی یا غصہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں، وہ یہ ضرور سوچ رہی تھی کہ اونل کی آنکھوں میں تیرتی سرخی نے انہیں اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا۔ چلو ٹیرس پر چل کر بیٹھتے ہیں، آج بہت دنوں بعد بھرپور دھوپ نکلی ہے، اونل نے اس سے کہا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عمارت کے پچھواڑے گھاس کے میدان میں چوبی نشستوں پر بہت سے لوگ بیٹھے تھے۔ چمکیلی دھوپ مخملی سبز گھاس اور پتریلی روشوں کو نکھار رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جاسیا، ایک پیڑ کو گھورتے ہوئے اونل نے اسے مخاطب کیا، شرابی خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بائبل میں لکھا ہے، مجھے شراب بری لگتی ہے لیکن کبھی کبھار خداوند کی بادشاہی میں۔ وہ زیر لبی میں بولنے لگا، ہم ایسے کاموں سے کیوں نہیں رکتے جن سے روک دیا گیا ہے؟ جاسیا نے متعجب ہو کر اسے دیکھا۔ تمہیں اپنا مذہب چھوڑنے پر دکھ ہوگا اونل؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس فیصلے پر قائم رہ سکو گے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اونل نے نظروں کا زاویہ تبدیل کر کے ایک جاندار مسکراہٹ اس کی جانب اچھال دی۔ مجھے صرف تمہیں چھوڑ کر دکھ ہوگا۔ تمہارے لیے جو کچھ بھی مجھے چھوڑنا پڑا چھوڑ دوں گا۔ مذہب تو ایک پھندے کی طرح ہماری گردنوں میں کس دیا گیا ہے۔ جو تابعداری مذہب مانگتا ہے وہ تو شاید سدھائے ہوئے جانور بھی نہ دکھا سکیں۔ تم نے کبھی سرکس دیکھا ہے؟ شیر ایک معمولی اور کمزور انسان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ اس آدمی سے خوفزدہ ہوتے ہیں؟ اس آدمی کے ہاتھ میں اگر الیکٹرک بٹن نہ ہو تو شیر ایک لمحے میں اسے چیڑ پھاڑ کر دے۔ مذہب وہ الیکٹرک بٹن ہے اور مذہب کے ٹھیکیدار اسے اسے ہراس سے پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چھوڑو، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ وہ اب سنبھلا ہوا لگ رہا تھا۔ تم نے اپنی امی سے بات کی؟ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ میں کر لوں گی، جلد ہی کر لوں گی۔ اس نے گویا خود تسلی دی تھی۔ میری سالگرہ ہے اس تھرسڈے کو۔ میک ڈونلڈز میں سیلیبریٹ کریں یا پی سی میں، جیسے تمہاری مرضی۔ مجھے تو تمہاری مرضی عزیز ہے۔ وہ مسکرا کر کسی انگلش گانے کی دھن پر سیٹی بجانے لگا تھا۔ اونل نے کم از کم مجھ سے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے شادی کے بعد مجھے اس بارے میں پتہ چلتا تو شاید مجھے زیادہ دکھ ہوتا۔ وہ ڈور آئی سے مجھے دیکھ چکا تھا۔ وہ چاہتا تو شراب کی بوتل کہیں چھپا دیتا اور چاہتا تو دروازہ ہی نہ کھولتا۔ مجھے کیسے پتہ چل سکتا تھا؟ بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں لیکن ان سب میں اعتراف کرنے کی جرات نہیں ہوتی۔ اونل کتنا مختلف ہے۔ اس نے اپنے بارے میں کوئی بھی بات مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی۔ وہ خود ہی اونل کی وکالت کر رہی تھی۔ ویسے بھی اس کا ذہن اس بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ اس کا دھیان اونل کی سالگرہ پر لگا تھا۔ کوئی اچھا سا تحفہ خریدنے کے لیے اسے خاصی رقم چاہیے تھی۔
अम्मी जेब खर्च के नाम पर हफ्ते में एक आध बार 10-15 रुपए इसकी हथेली पर रख दिया करती थी। इतने पैसों में तो कुछ बचाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी ज्यादातर सहेलियां भी इसकी तरह लोअर मिडिल क्लास थी। इससे भी उधार मिलने की तवक्को नहीं थी। ओनिल को तोहफा देने के लिए वो रकम का बंदोबस्त कहाँ से करेगी? घर आने तक वो खासी मुतफक्किर हो चुकी थी। इसने तवे के नीचे आंच धीमी करते हुए मुड़कर देखा। अजी किचन के दरवाजे में खड़ा था। सवेरे सवेरे होटल की काली चाय पीकर सारा अंदर जल जाता था। चल तेरे आने का कोई फायदा तो हुआ। अजी डबल रोटियां बनाने वाली एक कंपनी में मुलाजिम था। वो फजर की अजानों से कबल घर से निकल जाता और कंपनी के मकामी डप्पू जाकर डप्पू इंचार्ज की मौजूदगी में गिनती करके माल गाड़ी में लोड करवाता। ताई जान या सदफ को इतनी जल्दी जागने की आदत नहीं थी, इसलिए इसे नाश्ते किए बगैर ही रुखसत होना पड़ता था। आयशा फजर की नमाज पढ़ने के लिए इसके डप्पू जाने से पहले उठ जाती थी, सो इसके लिए नाश्ता तैयार करने की जिम्मेदारी उसने उठा ली थी। स्टेशन हेडक्वार्टर गया था मैं तेरे पास का पता करने के लिए। वह चौकी घसीट कर बैठ गया। किसी फौजी अफसर की सिफारिश चाहिए, सिविल बंदे को वैसे नहीं बनाने के देते। किसी फौजी अफसर की सिफारिश चाहिए, सिविल बंदे को वैसे नहीं बना के देते। गड्डी का पास पहले भी सदफ के वास्ते मुझे बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ी थी। इस कप्तान साहिब की पोस्टिंग हो गई है जिसने मेरे पहला काम करवाया था। बाकी तो कोई तकलीफ नहीं, पर कॉलेज से बस स्टाफ पहुंचना बड़ा मुश्किल है। टांगा कभी मिलता है कभी नहीं। कई बार सालिम टांगा करना पड़ता है। 15-20 रुपए मांगते हैं टांगे वाले। आयशा ने रोटी तवे पर डालते हुए कहा। एक दो रोज सदफ इसके साथ प्राइवेट बस पर गई थी, मगर अब वो अकेली ही आ जा रही थी। पैसों की फिक्र ना कर, मुझसे ले लिया कर जितनी जरूरत हो। नहीं, पैसे हैं मेरे पास। शर्माती क्यों है? मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। वो धुएं से झुलसती दीवार को देखने लगी। अजी उठकर चला गया था। जब वो रोटी चंगेर में रख रही थी तो अजी ने एक शॉपर लाकर इसके सामने रख दी। पूछेगी नहीं इसमें क्या है? वो खामोशी से रकाबी में सालन निकालती रही। और कुछ बोला भी कर। हर वक्त चुप ना रहा कर। सूट लाया हूँ तेरे लिए, बाजार गया था, पसंद आ गया तो खरीद लिया। दुकानदार से बात कर ली थी कि अगर सूट का रंग या डिजाइन पसंद ना आया तो 3-4 दिनों में बदलवा दूंगा। देख तो सही तुझे पसंद भी है या नहीं। इसका हाथ शॉपर की तरफ नहीं बढ़ा। खाना अजी के सामने चौकी पर रखकर वो बाहर जाने लगी तो वो उठकर इसके सामने आ गया। तू समझती क्या है खुद को? इसके लहजे में तेज था। तुम ये सूट मेरे लिए क्यों लाए हो? अच्छी लगती है तो मुझे इसलिए लाया हूँ, पर तुझ में है कुछ नहीं। मैं ही आंख का अंधा हूँ। ओए तू है क्या शे? क्या है तुझे में जिस पर तू इतना अकड़ती है? तेरी आंखों में ये काले सपूले कुंडली मार के ना बैठे होते तो मैं इसे रोते देखकर वो खामोश हो गया। बेड़ा गर्क हो इन आंसुओं का जो हर दम बहने के लिए तैयार रहते हैं। इसने माथे पर हाथ मारा और सर झुकाए इसके करीब से गुजरने लगी, मगर वो मजीद फैलकर खड़ा हो गया। जब कोई चुप नहीं करेगी जाने नहीं दूंगा। जब तक चुप नहीं करेगी जाने नहीं दूंगा। चाहे सूरज चढ़ आए, इधर ही खड़ी रहेगी। आंसू कुछ और रवानी से इसके गालों पर लुढ़कने लगे थे। मेरी मत मारी गई थी जो तुझसे प्यार की बात कर बैठा। खुदा की कसम वो हमसायों की मुसर्रत मरती है मुझ पर। जरा जो छत पर चला जाऊं तो सुबह से शाम तक कपड़े सुखाते सुखाते पागल हो जाती है। और एक तू है। इसकी आवाज की करफ्तगी मफकूद हो गई थी। मुझसे ऐसी बातें वो जुमला मुकम्मल ना कर सकी। चल निकल यहाँ से, जाके नमाज पढ़ पागल सारे जहान की। इसने एक तरफ हटकर रास्ता दे दिया। वो सूट सदफ, आगे आग लगा दे इसे। वो तलखी से बड़बड़ाया और चौकी को ठोकर मारकर चला गया। वो चौकी पर बैठकर अजान का इंतजार करने लगी। इसे मालूम था कि अजी से इसकी शादी मुतवक्की थी। इनकी बरादरी में गैरों में रिश्ते कराने का रिवाज नहीं था। अम्मा अब्बा और ताया जी के दरमियान एक तरह से बात तय हो चुकी थी। ताई जान की मुखालिफत का सामना ना होता तो शायद अब तक मंगनी भी हो चुकी होती। अजी से शादी पर इसे कोई एतराज नहीं था। वो मैट्रिक पास था, शक्ल सूरत अच्छी थी, मुलाजिमत भी कर रहा था। वो बिल्कुल अनपढ़ होता, बदसूरत होता,
بھی بدصورت ہوتا بھی تو اسے رشتہ سے انکار نہ ہوتا۔ اس نے کبھی اس نہج پر نہیں سوچا تھا کہ کسی سے شادی کرنے کے لیے اس کی محبت ہونا ضروری ہے۔ اسے اتنی محبتیں میسر تھیں کہ کسی اور محبت کی چاہ باقی نہیں تھی۔ کنویں کی تہ میں اگنے والے پودے کی بارش کی آس نہیں ہوتی، وہ بھی ایسا ایک پودا تھی۔ مریم جل سے تراریز بچپن سے لے کر اب تک وہ ایسی مکمل محبتوں کے گھیرے میں رہی تھی جن میں رکھنا نہیں تھا، کھوٹ نہیں تھا۔ ابا کی محبت جو وہ سر درد کا دم کرتے ہوئے پھونکوں میں بھر کر پیشانی پر انڈیلتے۔ ابا سے دم کروانا اسے اتنا اچھا لگتا تھا کہ کئی بار وہ جھوٹ موٹ سر درد کا بہانہ کر دیتی۔ ابا ماتھے کی جلد کو چٹکی میں بھر کر ذرا سا کھینچتے اور چھو چھو کرتے جاتے۔ وہ آنکھیں بند کر کے دعا کرتی کہ آج دم طویل ہو جائے، ابا پڑھتے ہوئے بار بار بھولیں۔ اماں کی محبت جو وہ دیسی گھی کے پراٹھوں، ساگ بھاگ اور ترکاریوں میں گول گول کر نچھاوا کرتی۔ اماں کے ہاتھ میں ذائقہ نہیں تھا۔ کئی بار جب بھنڈی کا سالن لیس دار بنتا یا بوٹیاں کچی رہ جاتی، نمک مرچ کم یا زیادہ ہو جاتا اور ان میں سے کوئی منہ تھتک کر کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتا تو اماں کہتی، اللہ کے کاموں میں کسی کا دخل ہے؟ نمک ڈالتے ہوئے میرا ہاتھ کانپ گیا تھا۔ یا کہتی، کسائی نے بدہ بکرا ذبح کیا تو میرا کیا قصور؟ یہ جملے وہ اتنی عاجزی سے بولتی کہ مانے بنا چارہ نہ رہتا۔ کنیز کی محبت، آپا کی محبت، اسے تو مرغی کے چوزوں اور سویتی کے برف ایسے اسپیڈ پھولوں میں سے بھی محبت، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت جس کے سامنے سب محبتیں ہیج تھیں۔ اذان کی آواز آنے لگتی تو وہ ایک غور سے سنتی، بلاؤں کا جواب دیتی۔ اسے لگتا کہ اسے خاص طور پر بلایا جا رہا ہے۔ تفاخر سے اس کی چال میں اتراہٹ سی آ جاتی۔ روٹی کا ہر لقمہ توڑنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی۔ اسے یوں بڑبڑاتے اور نہایت آہستگی سے روٹی کھاتے دیکھ کر اماں چڑ جاتی۔ ایک روٹی کھانے میں تجھے ورے لگ گئے، سالوں بیت گئے، بڑی لجی ہے تو۔ وہ مسکرائی جاتی، بسم اللہ پڑھے جاتی۔ اس محبت کے بعد اسے کسی اور کی محبت کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا دل مطمئن تھا، کوئی ہلچل نہیں تھی، تو وہ کیوں غیر اہم اور بے حقیقت چیزوں کے پیچھے بھاگتی؟ اذان شروع ہو گئی تھی۔ اس نے روٹی دسترخوان میں لپیٹ کر ہاٹ پاٹ میں رکھی، سالن ڈیگچی میں ڈالا اور باہر نکلنے لگی تھی کہ صدف آ گئی۔ اجی بھائی کھانا نہیں کھا گئے؟ نہیں، کیوں؟ وہ تولیے سے ہاتھ پوچھتی اس شاپر کی طرف بڑھی جو اب تک ویسے ہی فرش پر دھرا تھا۔ ایک لمحے کے لیے عائشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ سوٹ وہ تمہارے لیے لائے ہیں، بڑی بات ہے بھائی، میرا یا امی کا خیال تو انہیں کبھی نہیں آیا۔ اس کی آواز میں طنز کی آمیزش تھی۔ کچن سے آوازیں آ رہی تھی، لگتا تھا اجی بھائی غصے میں ہیں۔ کیا تم کو سوٹ پسند نہیں آیا؟ ڈیزائن تو بہت زبردست ہے۔ وہ کپڑے کی تہیں کھول کر دیکھنے لگی۔ یہ تم رکھ لو صدف، میں نے تو اجی سے نہیں کہا، وہ خود ہی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اپنی صفائی پیش کرے۔ کیوں؟ میں کیوں رکھ لوں؟ تمہارے لیے لایا ہے، تم ہی پہنو۔ اچھا، میں تائی جان سے پوچھ لوں گی، شاید انہیں پسند آ جائے۔ وہ آہستگی سے کہہ کر مڑ گئی۔ نماز کو دیر ہو رہی ہوگی۔ ہاں جی، نمازیں اپنی جگہ۔ چھپتی ہوئی آواز، تہیز آمیز لہجہ۔ عائشہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ پتہ نہیں وہ تائی جان سے کیا کہہ دے۔ سارا دن سوچ کر وہ پریشان ہوتی رہی، اس جگہ بیٹھنے سے گریز کرتی رہی جہاں وہ موجود تھی، لیکن انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ شام کو میری اس سے ملنے کے لیے آ گئی۔ آپ کو گھر کیسا ملا؟ اس کی اچانک آمد پر وہ حیرت زدہ تھی۔ صدف کی ایک کلاس فیلو سے معلوم کیا، میں ادھر کینٹ آئی ہوئی تھی، سوچا تم سے ملتی چلوں۔ اس روز تم بغیر بتائے کہاں چلی گئی تھی؟ میں سارے کالج میں ڈھونڈتی پھری، اونیل کہہ رہا تھا کہ تم کو کوئی لڑکی بلا کر لے گئی تھی، کم از کم مجھے تو بتا کر چلی جاتی۔ عائشہ نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بس پاس بن گیا تمہارا؟ نہیں جی، ابھی تک تو نہیں، کچھ نہیں ہو سکا۔ وہ میری کے لیے شربت بنانے اٹھ گئی۔ شوکیس سے کانچ کے گلاس اور جگ نکالتے ہوئے دیکھ کر تائی جان نے اس پر برس پڑی۔ سارے گھر میں ایک ہی شیشے کا سیٹ سالم بچا ہے،
صدف کے سسرال سے کوئی آ جائے تو گھڑی گھڑی کی سجاوٹ کے لیے رکھ دیتی ہوں. اسٹیل کے گلاسوں سے باورچی خانہ بھرا پڑا ہے. ان میں سے کون سے کیڑے پڑے ہیں یا شیشے کے گلاس میں شربت پلائے بنا تمہاری ناک نہیں رہتی. میں نے تو آج تک تمہارے گھر سے کانچ کے برتن میں کچھ کھا پی کر نہیں دیکھا. یہاں آ کر تو لوگوں کے نخرے ہی اور ہو جاتے ہیں. اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ ساتھ والے کمرے میں موجود میرے یہ کانوں تک پہنچ جاتی. صبح والی بات کا غصہ انہوں نے اس بہانے نکالا تھا. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ صدف ان سے کسی کر نہ کرتی. وہ اسٹیل کے گلاس میں شربت ڈال کر شرمساری سے میری کے پاس آ گئی. وہ کچھ دیر بیٹھی عائشہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی. وہ اس سے نظریں ملانے سے گریزا تھی، مگر میری نے اس بات کا ذرا سا بھی احساس نہیں دلایا کہ وہ تائی جان کی باتیں سن چکی تھی. یہاں دراز میں 2000 روپے رکھے تھے، وہ کہاں ہیں؟ عفت پچھلے آدھے گھنٹے میں پورا گھر کھنگال چکی تھی. وہ مسلسل کتاب پر نظر جمائے خود کو محو نظر کرنے میں گوشہ تھی. عفت نے گھر کا ہر کونا کھوج لیا تھا. کچن میں، باتھ روم میں، کھڑکیوں کے پردوں کے پیچھے، صوفوں کی گدیوں تلے، ٹی وی ٹرالی کے دروازوں میں، ہر جگہ دیکھنے کے بعد وہ رائٹنگ ٹیبل کی درازوں سے ایک ایک چیز نکال کر باہر اچھالنے لگی تھی. شاید تیسری یا چوتھی بار وہ ان دروازوں کی تلاشی لے رہی تھی. یہیں رکھے تھے، اس طرح یاد ہے مجھے، اچھی طرح یاد ہے مجھے، یہیں رکھے تھے. اس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھی. تمہیں ذرا بھی احساس نہیں میری پریشانی کا؟ اسے لاتعلق بیٹھے دیکھ کر وہ پھٹ پڑی. اٹھو اور تلاش کرو، کہاں چلے گئے؟ میں پاگل ہو جاؤں گی. انہوں نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی. روزانہ ہی کوئی نہ کوئی چیز اب کہیں رکھ کر بھول جاتی ہیں. وہ لاپرواہی سے بولی. آج کوئی نئی بات تو نہیں ہے؟ یہ کتاب مجھے دے دیں، میرا ٹیسٹ ہے کل. بھاڑ میں گیا تمہارا ٹیسٹ. کوئی آیا تو نہیں تھا میرے بعد؟ برابر والی آصفہ تو نہیں آئی تھی؟ پہلے بھی وہ پورا کٹلری سیٹ اٹھا کر لے گئی تھی بغیر بتائے. وہ تو نہیں آئی نا؟ ہاں. اسے ایسے جیسے کچھ یاد آ گیا تھا. پترس آیا تھا کوڑا لینے کے لیے. میں اب تو باتھ روم میں چلی گئی تھی. شاید وہ یہاں آیا ہو. اس بدبخت کو اکیلا کیوں چھوڑا تم نے؟ لعنت ہو تمہاری عقل پر. پیسے یہاں ہوں تو مجھے ملے بھی. دراز میں سب سے اوپر رکھے تھے. کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی تلاشی نہ لی ہو. یا اللہ. وہ کرسی پر دھر گئی. پروین کو پچھلی 3 ماہ سے ٹال رہی ہوں میں. اب وہ بھلا مانے گی کہ پیسے چوری ہو گئے ہیں؟ نند اس کی ہاسٹل میں پڑی ہے. اسے ان دنوں بہت زیادہ ضرورت ہے. کتنی مشکل سے میں نے وہ سن ہوتے ہوئے بازو کو دوسرے ہاتھ سے دبانے لگی. جاسیہ خاموش کھڑی ان کی دھندلاتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتی رہی. امی میں انیلا کے گھر چلی جاؤں؟ میرے پاس جرنلزم کے نوٹس. دفع ہو جاؤ، جہنم میں جاؤ تم. اس کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ چیخ پڑی. مڑتے ہوئے اس نے انہیں پھر رائٹنگ ٹیبل کے دراز میں جھانکتے دیکھا. باہر نکلنے سے پہلے اس نے جرسی کی آستین کو چھو کر نوٹوں کی موجودگی کا اطمینان کیا تھا. بہت سوچ بچار کے بعد اس نے ایک خوبصورت پیکنگ والا مردانہ کلون، ٹائی کف، لنکس اور سرخ پھولوں کا بو خریدا. اس تمام خریداری میں تقریباً 1.5 گھنٹہ صرف ہو گیا. بازار سے وہ انیلا کے گھر چلی گئی تھی. انیلا کلاس کی واحد لڑکی تھی جسے اس نے انیل کے متعلق بتا رکھا تھا. ساری چیزیں اس کے پاس رکھوا کر وہ واپسی کے لیے روانہ ہوئی. انیلا کے استفسار پر اس نے بتایا تھا کہ اس نے 10,000 روزانہ کی کمیٹی ڈال رکھی تھی. یہ طوائف اسی کمیٹی کے پیسوں سے خریدے گئے تھے. انیلا کا گھر قدیم شہر میں ریلوے لائن کے قریب تھا. ریل کی پٹری سے ذرا فاصلے پر گندے پانی کا ایک چوڑا سا نالا بل کھاتا ہوا آبادی کی طرف بڑھتا تھا. واپسی پر جب وہ ویگن اسٹاپ تک جانے کے لیے پلیا سے گزر رہی تھی تو بائیں ہاتھ نالے کے کنارے گھورے پہ بیٹھی وہی زشت روح بکارن دکھائی دی. اس کی ادھڑے ہوئے گوشے والی خون رنگ آنکھ کو خود پر جمے پا کر جاسیہ کی ٹانگیں یکبارگی لرز گئی. حت الوسیع تیزی سے وہ پلیا پار کر گئی. اپنے عقب میں اس کی چیخ سن کر وہ ٹھہرنے پر مجبور ہوئی. کوڑے گریزدہ بڑھیا نالے کے کثیف پانی میں گری چلی جا رہی تھی. اے اللہ، ماں گر گئیو، نکال ماں کو. اے جلمی ایتی کو جیری ترس نہ آوے، نکال دے ماں کو. ہائے اللہ، میں گر گئی، نکال مجھے. تجھے ذرا ترس نہیں آتا؟ نکال دے مجھے. وہ گندگی سے لتڑے غلیظ ہاتھ کنارے کی بھربھری مٹی پر جمانے کی کوشش کر رہی تھی. نالا خاصا گہرا تھا. صرف اس کا چہرہ اور گردن کنارے سے اوپر تھی.
जी कोई सोनक से ना गिरे, पैर फिसल जावे, ते गई ता कौन निकाले गाटे को, वेस ने हट ना पकड़ा, ताल बोल जी कैसे निकालेगी, कौन निकाल सके ए वस के हथियां बखेड़, जी कोई शौक से नहीं गिरता, पैर फिसल जाता है, तो कौन निकालेगा तुझे। इसने हाथ ना पकड़ा तो बोल रही कैसे निकालेगी, कौन कैसे निकलेगी, कौन निकाल सकता है इसके हाथों के बगैर। जासिया ने इसके भयानक चेहरे को सरासमिगी से देखकर कर्मनो वजनी कदम आगे बढ़ा दिए। ते समझे तूत की गली डाल होवे, लचके जावे, टूटे ना भल एते की भले, ना रीति कुकर की सूखी विस सोनी, जरी सियावे वच पड़े ता तड़क जावे। तू समझती थे तू शहतूत की गली डाली है, लचकती जाएगी, टूटेगी नहीं, भूल है तेरी, भूल है। नारी तू केकरी की सूखी हुई शाख है, जरा ज्यादा वजन पड़ा तो धड़क कर जाएगी। इसकी आवाज जासे के ताकुब में थी। कोड़ी है कोड़ी, बुढ़िया ने मजनूनाना के कह लगाया। ए कोड़ी है, ये कोड़ी है कोड़ी। वो पीछे देखे बिना लरजेजा कदमों से आगे बढ़ती रही। बुढ़िया की सरसराती हुई रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज तादेर इसके कानों में गूंजती रही। आईने के सामने खड़ी वो हजार जाविये से अपना जायजा ले रही थी। इसने अपना बेहतरीन सूट पहन रखा था। और पिछले कई मिनटों से इसकी निगाहें आईने में अपने अक्स पर जमी थी। आज जुमेरात थी। वो ओनिल के लिए तैयार हो रही थी। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक इसे घर से कॉलेज के लिए निकलना था। कल जो तहाइफ इसने अनिला के पास रखवाए थे वो कॉलेज गेट पर अनिला से वसूल करती और फिर मुकर्ररा वक्त पर ओनिल से इसे लेने आ जाता। इसने घड़ी में वक्त देखा। अभी इसके घर से निकलने में 1 घंटा बाकी था। वो बहुत जल्दी उठकर तैयार होने लगी थी। नीचे इफत भी स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। वो अमूमन इससे पहले रवाना हो जाया करती थी। कॉल बेल की आवाज ने सोचों का ताना बाना बखेर दिया था। कुछ देर वो इंतजार करती रही मगर इफत की तरफ से कोई जवाब न पाकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। वो शायद बाथरूम में थी, इसलिए दरवाजा अब तक नहीं खोला था। कॉल बेल दोबारा बजी। वो झुंझलाकर तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी। अभी वो नीचे नहीं पहुंची थी कि इफत दरवाजे की जानिब बढ़ती दिखाई दी। वो वहीं से पलटकर दोबारा आईने के सामने जम गई थी। क्या है मुझ में जिसकी बिना पर ओनिल मुझसे मोहब्बत करता है? कुछ भी तो नहीं। मेरी आंखें, इसने पलकों पर मस्कारा लगाते हुए खुद कलामी की, बिल्कुल आम सी हैं, कोई खास बात नहीं इनमें। मेरे गाल, इसने रुखसार को हाथ लगाया। ऐसा चेहरा, ऐसी रंगत तो हजारों लड़कियों की होगी। इसने मुझे क्यों चुना? मेरी गर्दन, लॉकेट की हुक बंद करते हुए वो अपनी गर्दन का जायजा लेने लगी। मेरी गर्दन खूबसूरत तो है, लेकिन ऐसी भी नहीं कि ओनिल इस पर तवज्जो दे। वो तो देवता है, मैं क्या हूँ इसके मुकाबिल? मेरी हैसियत इसके सामने एक हकीर दासी से ज्यादा नहीं। इसने मोहब्बत के लिए मेरा इंतखाब क्यों किया? वो शुक्र गुजारी से बची जा रही थी। निचले कमरे से किसी औरत के तेज तेज बोलने की आवाज से आ रही थी। आवाज मानूस लगती थी, लेकिन वो पहचान नहीं पा रही थी। कोई हमसाई होगी। ससुराल की बुराइयां करते हुए ये शादीशुदा औरतें किस कदर जज्बाती हो जाती हैं। कंधे झुटक कर वो घने सिया बालों में बुर्श लगने लगी। बहुत देर तक वो अपने नकूश को छूकर देखती रही थी। जब भी आईने के सामने से हटने लगी, इसे तैयारी में कोई सकम महसूस होने लगा। कभी आई शर्ट गहरा हो जाता तो कभी लिपस्टिक का रंग फीका और बेजान लगने लगता। वो नए सिरे से खुद को संवारने का जतन करने लगती। जब वो नीचे उतर रही थी, इस वक्त भी पूरी तरह मुतमईन नहीं थी। इसके ख्याल में इसने ब्लश ऑन का दुरुस्त शेड मुंतखब नहीं किया था। एक लिहाज इसे
एक लिहाज इससे यूं महसूस हुआ जैसे सीढ़ियां अपनी जगह से खिसक गई हों। अम्मी के सामने मेज पर जो कुछ मौजूद था, इसे देखकर इसका दिल चाहा था कि वो भागती हुई वापस जाए और खुद को कमरे में बंद कर ले, मगर इस इरादे पर अमल करना मुमकिन नहीं था। इसका निचला धड़ पत्थर का हो चुका था। इसे देखकर अम्मी अपनी जगह से उठकर आई और इसका बेजान हाथ पकड़कर इसे नीचे घसीट लिया। अंजिला की अम्मी आई थी, कुछ चीजें दे गई हैं, देखोगी? वो क्या लेकर आई हैं? अम्मी की आवाजें किसी बासगश्त की मानिंद लहराई। इसकी आंखें फर्श पर जमी रहीं। ये देखो, वो मेज से डब्बे उठाकर इसके मुंह पर मारने लगी। देखो, इन्हें तुम्हारी शॉपिंग है ना? ये कहीं वो गलती से ही तो ये तुम्हें नहीं दे गई। इन्होंने फटे हुए फूलदार रेपर मुट्ठियों में बीच कर इसके कदमों में उछाले तो वो सर झुकाए साकित खड़ी रही। पैसे कम तो नहीं पड़ गए थे? किसी ऊंचे शॉपिंग मॉल से खरीदी हुई चीजें लगती हैं। फूलों का बुके इसके चेहरे से टकराया। इसकी पलकों ने जुम्बिश नहीं की थी। बोलो जासिया, मुझे किस बात का इनाम दिया है तुमने? अपनी जवानी बेवकी में गुजारने का, या तुम्हारी खातिर सारी जिंदगी धक्के खाने का? मेरी किसी नेकी का सिला है ये। वो तेज से लरजती आगे बढ़ी और इस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। इसके हलक से कराहें निकलती रहीं, लेकिन इसने आंख उठाकर इनका चेहरा नहीं देखा था। तुम मेरी आंखों में धूल झोंकती रही और मैं समझती रही कि मेरी बेटी तुम एक ईसाई के साथ। इसकी आवाज फट सी गई थी। यकीनन वो इसके हाथ का लिखा हुआ कार्ड पढ़ चुकी थी, या शायद अनिला ने अपनी अम्मी को सब बता दिया था। मैं इससे शादी करूंगी। मार खाते हुए इसके होंठ बहुत आहिस्तेगी से हिले थे। क्या कहा तुमने? क्या कहा? तुम इससे शादी करोगी? अम्मी ने इसके बाल मुट्ठी में जकड़कर उल्टे हाथ का जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर मारा। हाँ, मैं करूंगी। एकदम वो भर कर पीछे हटी। वो मुसलमान हो जाएगा, मैं इससे शादी करूंगी। वो मेरी खातिर मुसलमान हो जाएगा। वो चिल्लाने लगी। आप मुझे रोक नहीं सकती। मेरे जो जी में हो आएगा करूंगी। मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, इससे। अम्मी ने एक और थप्पड़ इसके चेहरे पर मारा। मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत वालिदैन को धोखा देना मोहब्बत होती है? अपनी इज्जत, अपने घर वालों की इज्जत को सरे बाजार नीलाम करना मोहब्बत होती है? ये होती है मोहब्बत? ऐसी मोहब्बत पर लानत भेजती हूँ जिसका जिस्म धीरे धीरे कांप रहा था। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। गलती सारी मेरी है। मैं गलत हूँ। तुम पर एतमाद करके मैंने गलती करी। इनका हाथ एक बार फिर उठा था। वो इनकी पहुंच से दूर होकर चीखी। अब मुझे हाथ मत लगाइएगा। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या करोगी तुम? क्या कर लोगी? बोलो, क्या करोगी? मुझे जान से मार दूंगी। मार दो, मेरा गला दबा दो। तुमने मुझे जिंदा ही कब छोड़ा है? वो इनके चेहरे को तनफर से घूरती रही। इफ़त ने हाथ बढ़ाकर इसे कंधे से दबोचा और इसे साथ लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी। हाँ, इसका जी चाहत के इससे हाथ छुड़ाकर बाहर भाग जाए, मगर इसके साथ घसीटती रही। इसे कमरे में धक्का देकर इन्होंने दरवाजा बाहर से मकफल कर दिया था। वो बिस्तर पर बैठकर बंद दरवाजा को घूरने लगी। अम्मी के रोने की आवाजें दरवाजे से छन छन कर इस तक पहुंच रही थी। दरवाजे पर दस्तक देते देते इसकी हथेलियां थकने लगी थी, लेकिन इसे इस बात की कतन परवाह न थी। सुबह से वो मुसलसल दरवाजा पीट रही थी, बगैर रुके। अम्मी की डांट, फटकार, अल्तजाओ, मिन्नतों की परवाह किए बगैर वह दोनों हाथ दरवाजे पर पूरी कुव्वत से मारी जा रही थी। अम्मी की आवाज सुनाई देती तो वह चीखने चिल्लाने लगती। इसे कमरे में बंद हुए 2 दिन हो गए थे। इस दौरान एक बार भी दरवाजा नहीं खुला था। अम्मी खाना ट्रे में रखकर दरवाजे के निचले किला से अंदर धकेल देती और वो बर्तन दीवार पर दे मारती। वो 2 दिन से इसने एक निवाला भी हलक से नीचे नहीं उतारा था, मगर इसे भूख प्यास का मुताल्लिक एहसास नहीं था। ओनिल के अलावा इसे कुछ भी चीजें की परवाह नहीं थी। तुम्हें अपनी और मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं जासिया? लोग तुम्हारे शोर मचाने की वजह से पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? तुम इतनी बेहिस क्यों हो गई हो? तुम्हें मुझ पर तरस क्यों नहीं आता? इफ़त इसे समझाते समझाते आजिज आ गई थी। इसकी आवाज से वो स्कूल भी नहीं जा रही थी। इसकी वजह से वो स्कूल भी नहीं जा रही थी। आपको मुझ पर तरस नहीं आता तो मैं आप पर तरस क्यों खाऊं? आपको लोगों की परवाह है, मेरा कोई एहसास नहीं। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। दरवाजा खोल दें, मुझ पर रहम करें। चीखते चीखते उसका गला बैठ गया था। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर बेवगी में जिंदगी गुजारी। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? किस चीज से महरूम रखा? अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, तालीम, इन सब के बदले तुमने मुझे मेरे मुंह पर कालक मलना चाहती हो? मैं आपके एहसानात की फहरिस्त नहीं सुनना चाहती। सारी जिंदगी आपने किया ही क्या है सिवाय एहसानात गिनवाने के?
اولاد کی خاطر تمام والدین ہی سب کچھ کرتے ہیں. آپ نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا، اور کچھ کیا بھی ہے تو اس میں میری خواہش شامل نہیں تھی. میں نے آپ سے کوئی قربانی نہیں مانگی. آپ دوسری شادی کر لیتی، مجھ سے بھیک منگوا لیتی، آپ جیسے بھی رگرگتی میں رہ لیتی. کاش آپ مجھے کچھ بھی نہ دیتی، لیکن مجھے انسان سمجھتی. اپنی اولاد سے جانور بھی پیار کرتے ہیں. آپ کیسی ماں ہیں؟ آپ مجھے تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتی ہیں؟ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی شامل ہو گئی تھی. یہاں پارٹ 5 اختتام پذیر ہوتا ہے. بقیہ کتاب صفحہ نمبر 62 سے سماعت فرمائیے. شکریہ.